ورنہ جو ہے میرا کچھ اور ہی عنوان تھا. تو میری کوشش یہ رہے گی کہ اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اگر آپ ٹینشنوں کے شکار ہیں, تو شاید میں آپ کے زخموں پر کچھ مرہم لگا جاؤں. اس لیے جو بھی سنے غور سے سنے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین المتین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, صبح کائنات کے شمس الضحیٰ, شام کائنات کے بدر الدجا, ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعاب دہن سے جوڑ دینے والے آقا, انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دینے والے آقا, انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دینے والے آقا, پاؤں کی ٹھوکر سے احد پہاڑ کے زلزلے کو روک دینے والے آقا, گلیوں سے گزر جائیں تو گلیوں کو مشکبار فرما دینے والے آقا, مریض کے سر پر اگر اپنا دست پاک رکھ دے تو مریض کو شفا یاب کر دینے والے آقا, سبحان اللہ, کھاری کنویں میں اگر اپنا لعاب دہن ڈال دے تو اس کو آب شیری بنا دینے والے آقا, غیب کی خبریں دینے والے آقا, حاضر و ناظر آقا, میرے آقا, آپ کے آقا, ہم تمام مسلمانوں کے آقا, یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, اللہ پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو ضرور اپنی گرفت میں لے لے. کہیں بھی چلے جاؤ, کتنے ہی عالیشان محل کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ, کتنے ہی مضبوط محلات کے اندر روپوش ہونے کی کوشش کرو, لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ضرور تم کو گرفت میں لے لے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی ذات کو فنا نہیں, اس کی ذات کو فنا ہونا نہیں, ختم ہونا نہیں. باقی دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے تو وہ جائے. دنیا کے اندر جو بھی جس کا بھی وجود ہوگا اس کو ناپید ہونا ہے. بڑے بڑے طاقتور لوگ اس دنیا کے اندر آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, لیکن ایک دن ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا. وہ سوچتے تھے کہ ہماری طاقت سب سے اعلیٰ ہے, ہماری سلطنت سب سے زیادہ پاورفل ہے. وہ ان کے دماغ میں یہ بسا ہوا تھا کہ ہم ہی سب کے رب معاذ اللہ. لیکن ایک دن وہ آیا کہ وہ بھی مٹی میں مر کر کے مل گئے. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے آج تک. تو پھر ہم اور تم کس کھیت کی مولی, ہم اور تم کہاں کے ہیں؟ موت ہم کو بھی ضرور آلے گی. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی, انسانوں کو موت آتی جائے گی تو تمام انسان زمین پر ختم ہو جائیں گے, زمین کے اندر کوئی نہیں رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے. مولا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے سب کے سب فنا ہو گئے. اچھا جنات, اور مولا جنات بھی ختم. پھر کیا رہا؟
मौला जितने भी लोग हैं सब के सब खत्म हो गए, हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बाकी हैं, और ए मौला जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं वो बाकी हैं, और मौला अभी मैं बाकी हूं, और मौला एक तेरी जात बाकी है जिसको कभी खत्म नहीं होना। हदीस पाक में आता, अल्लाह फरमाएगा ए इज़राइल, हामिलीन अर्श जो फरिश्ते हैं उनकी भी रूह कब्ज कर लो। अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उनकी भी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी भी रूह फना कर लेंगे, वो भी खत्म। अब फिर आएंगे, मौला हामिलीन अर्श फरिश्तों की भी रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी बचा? मौला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकी बचे हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम बाकी बचे हैं, मौला मैं बाकी हूं, और एक तेरी जात है जिसको कभी खत्म नहीं होना। अच्छा इज़राइल, मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की भी रूह निकालो। अल्लाहू अकबर। मोहतरम हज़रात, अब जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह खींचने का हुक्म होगा ना, तो जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार है। इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मौला जिब्रील की भी, वो तो सरदार है फरिश्तों के, वो तो मेरे भी सरदार हैं। अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ, जिब्रील की भी रूह कब्ज कर लो, मीकाईल की भी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह का हुक्म होगा, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज कर लेंगे, मीकाईल अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज कर लेंगे। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, मौला अब तो सबकी रूह कब्ज कर ली, एक मैं बचा हूं और एक तेरी जात है जिसको कभी खत्म ही नहीं होना। अल्लाह इरशाद फरमाएगा इज़राइल, मैंने तुमको क्यों बनाया था? दूसरों की रूह निकालने के लिए ना, तुम्हारा काम खत्म, इसलिए अल्लाह फरमाएगा तुम भी मर जाओ। अल्लाह हुक्म फरमाएगा तुम भी मर जाओ, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह भी निकल जाएगी। दुनिया के अंदर सब खत्म हो गया ना। हदीस में आता मौत को भी मौत आ जाएगी, सबको खत्म होना है। अब एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जमीन और आसमान को समेट देगा। हदीस पाक में आता है जैसे हम लोग रजिस्टर समेटते हैं ना, किताबें समेटते, किताबें बंद करते हैं, खोलते हैं, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जमीन को समेटेगा, आसमान को समेटेगा और फिर खोलेगा, समेटेगा फिर खोलेगा, समेटेगा फिर खोलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, अपनी जलाली किबरियाई का इजहार फरमाने के लिए इरशाद फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ दुनिया वालों तुम दुनिया में बसते थे, तुमने दुनिया के अंदर बड़ी अकड़ दिखाई थी, दुनिया के अंदर बड़ी ताकत और कुव्वत का घमंड किया था तुमने, अपने शाही महलात को देख करके तुम इतराते थे। लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी ताकत और कुव्वत है, आज किसका रोबो दबदबा है? अल्लाह अकबर। हजरत आका करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये इरशाद फरमाएगा ना, सब खामोश, महशर का मकाम है, महशर का मैदान है, सब खामोश है, किसी को बोलने की ताकत और कुव्वत नहीं, सबकी जुबान साथ छोड़ जाएगी। उनमें वो भी होंगे जो जमीन में अकड़ करके चलते थे, उनमें वो भी होंगे जो दूसरों के हकों को मारते थे, उनमें वो भी होंगे जो अपनी कसरत माल पर जो है घमंड किया करते थे, उनमें वो भी होंगे जो अपनी कसरत औलाद पर, ताकत और कुव्वत पर जो है घमंड किया करते थे। सबकी जुबान उनका साथ छोड़ जाए। दुनिया में तो बहुत कहते थे ये माल मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये ताकत और कुव्वत मेरी है, ये औलाद की कसरत मेरी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह के सामने सबने साथ छोड़ दिया। तब अल्लाह इरशाद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज जो हुकूमत है, जो सल्तनत है, जो ताकत और कुव्वत है, वो सिर्फ एक रब के लिए है, एक खुदा के लिए। समझ रहे हैं ना? तो मौत तो हर एक को आना है, इस दुनिया में जो भी आया उसको मौत आना है, किसी को फना नहीं होना है। लेकिन मेरे बंदे, मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तुम बंदे हो ना, हम सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम कर जाओ कि परवरदिगार खुद खुदाए तबारक व तआला इरशाद फरमाए ये मेरा बंदा है।
ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزے کی بات تو تب ہوگی جب اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، ورنہ ہم ہزار بار کہتے رہے ہم خدا کے بندے ہیں، اگر رب نے نہیں فرمایا نا کہ یہ میرا بندہ ہے، رب نے نہیں فرمایا تو ہم کسی کام کے نہیں۔ ہم پر آج تھوڑی سی مصیبتیں آ جاتی، پریشانی آ جاتی، ہم جو ہے رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، اللہ ہماری بات نہیں سنتا، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں۔ بھائی میرے، انسان ہو، انسان ہو، معصوم نہیں ہو، تم ایسے انسان ہو جس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو نبیوں کی ذاتی، فرشتوں کی ذاتی جو معصوم ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے غلطی محال ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، خاک کے پتلے ہیں، غلطیاں ہوں گی۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم پر جیسی کوئی مصیبت آئے نا، ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، پروردگار ہم سے غلطیاں ہوئی، اس غلطیوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے، الہی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، پروردگار ہم پر جو مصیبت آ رہی ہے ان کو مصیبتوں کو دور کر دے۔ مولا کریم کی ذات تو بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ذات ہے، رحم فرمانے والی ذات ہے، اس کا تو وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگو، مجھ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ تو فرماتا ہے نا، تم پکارو تو اپنے رب کو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کے مارے ہوئے جو رب کو پکارنا نہیں چاہتے۔ ایک واقعہ جو ہے میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ایک جنگل میں ایک گائے جو ہے گھاس چر رہی تھی، اتفاقاً شیر نے دیکھا، تو شیر نے جو ہے اس گائے کا پیچھا کیا، ظاہر سی بات ہے شیر ہے تو شکار تو کرے گا نا اپنا، اس نے دیکھا کہ گائے آگے چل رہی ہے تو اس نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب گائے نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، بھاگتی بھاگتی گائے آگے آگے اور شیر پیچھے پیچھے۔ اچانک سامنے آگے دلدل دکھائی دی، جلدی سے تیزی سے دلدل کے اندر گائے گھس گئی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ شیر بھی پیچھے پیچھے آ رہا، اس کو بھی پتہ چلا آگے دلدل ہے، وہ بھی جو ہے دلدل کے اندر گھس گیا۔ اب ہوا یہ کہ گائے تھوڑا سا کچھ فاصلے پہ آگے دلدل میں گھسی ہے، اور شیر چونکہ بھاری بھرکم تھا وہ پہلے ہی گھس گیا دلدل کے اندر۔ اب دونوں پریشان، گائے بھی پریشان، شیر بھی پریشان، سوچنے لگے کیا کرے۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے کہا کمبخت ماری، تو شیر اس کے دلدل کے اندر گھس گئی، لیکن تو خود سوچ کہ اگر تو دلدل کے اندر نہ گھستی کم سے کم میں تو زندہ بچ جاتا۔ اب تیرے چکر میں تو بھی گئی اور میں بھی کام سے گیا، میں بھی یہیں مر جاؤں گا دلدل کے اندر گھس کر کے۔ تو اگر کہیں الگ چلی آتی میں تیرا شکار کر لیتا اور کم سے کم میں تو زندہ رہتا۔ گائے مسکرائی اور گائے نے جواب دیا، شیر صاحب ذرا ایک بات بتائیں، تمہارا کوئی مالک ہے؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو جنگل کا راجا ہوں، میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، ارے میں تو سب کا مالک ہوں، جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں، میرا کون مالک ہوگا؟ کہ بادشاہ سلامت، یہیں پر آپ شکست کھا گئے، یہیں پر آپ شکست کھا گئے، اس لیے کہ تمہارا کوئی مالک نہیں، میرا مالک ہے چرواہا، میرا مالک ہے، تمہارا کوئی مالک نہیں۔ ابھی دیکھو میں اپنے مالک کو اگر آواز دوں گی نا تو میرا مالک آئے گا مجھے نکال کے لے جائے گا، اب تمہارا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں کون نکال کر کے لے کر کے جائے گا اس دلدل سے؟ اللہ اکبر۔ گائے نے یہ کہا اور اس کے بعد میں جو اپنا ریکنا شروع کر دیا۔ چرواہا کہیں تھا، اس نے آواز سنی، ارے گائے ریک رہی ہے ہماری کہ شاید مصیبت میں پھنس گئی ہے، وہ آیا تیزی سے، اس نے آگے دیکھا کہ شیر پیچھے ہے، پہلے تو لاٹھی سے مار مار کے شیر کو جان سے مار دیا اور اس کے بعد گائے کو نکال کر کے لے گئے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن آپ ذرا سوچیں کیا یہی حالت اب مسلمانوں کی نہیں ہو گئی؟ غیر مسلم ہے، ان کا کوئی مالک نہیں، ان کا کوئی رب نہیں ہے، سارے رب ان کے باطل ہیں، سارے رب ان کے جھوٹے ہیں، ان کا کوئی خالق نہیں۔ مسلمانوں کا تو خالق ہے نا، مسلمانوں کا تو مالک ہے۔ پھنسے ہوئے تم بھی ہو مصیبتوں میں، پھنسے ہوئے وہ بھی ہیں مصیبتوں کے اندر، لیکن تمہاری کمی یہ ہے تمہارا مالک ہے لیکن تم اپنے مالک کو پکار نہیں، اپنے خالق کو جو ہے مصیبت کے وقت میں مدد کے لیے پکار نہیں رہے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر تم خلوص و للہیت کے ساتھ تمہیں
अपने रब को मुसीबत के वक्त में पुकारोगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद को जरूर जो है सुनेगा, तुम्हारी मदद के लिए जरूर जो है भेजेगा। लेकिन शर्त तो ये है ना कि तुम पुकारो अपने रब को। इंसान पर मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत आए तो हम जो है शिकवा शिकायत करने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। नहीं भाई, अल्लाह फरमाता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम पर नेमतों की फरावानी कर दूंगा, तुम पर नेमतें बढ़ा दूंगा, नेमतें ज्यादा हो जाएंगी अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अगर मुसीबतें भी आए ना तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पता ना कौन सी हिकमत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पर कोई परेशानी आती है ना, अल्लाह छोटी परेशानी देकर के बड़ी परेशानी को रोक लिया करता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर कोई मुसीबत भेजता है और उस मुसीबत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया करता है। बेशक जी बेशक। तो कभी भी जो है दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है किसी बंदे पर मुसीबत इसलिए भेजता है ताकि वो रब की तरफ लो लगा ले और वो अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इताअतों फरमा बरदारी के लिए अपने सर को झुका। बेशक। एक आदमी था 10वीं मंजिल पे, इंजीनियर, 10वीं मंजिल पे, मजदूर नीचे है। उसने ऊपर से आवाज दी, चूंकि 10वीं मंजिल थी लेकिन 10वीं मंजिल से नीचे तक आवाज नहीं पहुंच पाई। आवाज देता रहा, उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा 10 रुपए डाल के देखता हूं। तो ऊपर से 10 रुपए जाएंगे, नीचे उसके कदमों में गिरेंगे, सोचेगा कहां से आया, शायद हो सकता है ऊपर को देख ले। उसने 10 रुपए डाले, उड़ते उड़ते उस मजदूर के कदमों में गिरे। उसने देखा 10 रुपए, उठाए जेब में रख लिए, ऊपर नहीं देखा, ऊपर को नहीं देखा। अब इंजीनियर ने सोचा अब तो फंस गए, चल अच्छा बड़ा नोट डाल के देखूं। शायद सोचा कि भाई आपके कहां से आ गया ऊपर से, आपके देख ले। 50 रुपए उसने ऊपर से डाले और डालने के बाद में नीचे जब नोट पहुंचा उसने 50 रुपए देखा। अच्छा 50 रुपए उठाए, उठाने के बाद में फिर से अपनी जेब में रख लिए, ऊपर को फिर नहीं देखा। अब सोचा इंजीनियर यार क्या करूं, अच्छा चलो एक नोट और डाल के देखता हूं बड़ा वाला। 100 रुपए निकाले जेब से, उसने 100 रुपए ऊपर से डाले और जैसे वो नोट उड़ता हुआ नीचे आया उसने 100 रुपए देखे, अरे 100 रुपए, फिर से जेब में रख लिए, ऊपर को फिर भी नहीं देखा। इसके तो मजे आ गया ना। उस इंजीनियर को गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा पत्थर उठाया, छोटी सी कंकरी उठाई, ऊपर से मारा। अब 10वीं मंजिल से जाहिर सी बात है जितनी करीब से मारेंगे उतना हल्का लगेगा, लेकिन जब ऊपर से आता तो रफ्तार और तेज होती जाती है। ऊपर से आया, उसके सर पर लगा, बिलबिला करके जल्दी से ऊपर को देखा। जब जैसे ऊपर को देखा ना, इंजीनियर ने कहा नीचे से जरा मसाला भी लेकर के ऊपर को आता जा। तो ये इतनी देर से मैं पैसे दे रहा था, तेज समझ में नहीं आई। अब जब पत्थर खाया तूने, चोट लगी तो तेज समझ में आई। समझ रहे ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। अल्लाह इंसान को नेमतें देता है, अल्लाह इंसान को जो है इनामात देता है, अल्लाह इंसान को आसानियां देता है, अल्लाह इंसान को आसाइश आराम देता है। शायद मेरा बंदा मेरी बारगाह में जो है सर को झुका ले, शायद मेरी फरमा बरदारी कर ले। अल्लाह नेमतों की कसरतें करता रहता है, बंदे पर कसरतें करता रहता है। लेकिन इंसान भी नाशुक्र है ना। जिस अल्लाह ने जो है इंसान को नेमतें दी हैं, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो है मालो दौलत दिया, अल्लाह की तरफ वो नहीं देख रहा। लेकिन जैसे अल्लाह ने कोई मुसीबत डाली ना, फौरन मस्जिद में पहुंच जाता है, फौरन अपने रब को पुकारने लगता है। तो कभी इसलिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों को भेजता है बंदे पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की नाशुक्री करो। अरे भाई पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको नेमतें ही नेमतें दी थी। मैंने एक वाकया पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चौथे आसमान पर 2 फरिश्तों की आपस में मुलाकात हुई। सुन रहे हैं ना, माशाल्लाह। देखिए ये जज्बा होता है। पहले जब मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे तो मैं सोच रहा था सब लोग सोने लगे, शायद खत्म कर दे तकरीर को, लेकिन माशाल्लाह जज्बा है। हुआ ये कि चौथे आसमान पर 2 फरिश्ते आपस में मुलाकात कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से दोनों आ रहे थे, तो एक ने दूसरे को सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम।
पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हुक्म लेकर भेजा है। जमीन पर? अच्छा क्या हुक्म है? कहा दुनिया जमीन में एक यहूदी है, उसने बहुत से कुछ अच्छाइयां की हैं। देखें इस वक्त जो दीन है वो दीन इस्लाम ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन इस वक्त मनसूख, उनके दीन पर इस वक्त अमल नहीं, इस वक्त सिर्फ दीन इस्लाम पर अमल है। बेशक इसलिए जो भी दूसरे दीनों को इख्तियार करेगा तो वो जन्नती नहीं है। इस वक्त हुक्म यह है कि सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की इताअत की जाए, बेशक दीन इस्लाम को माना जाए। अब जो यहूदी है या ईसाई है वो हक दीन पर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फरिश्ते को भेजा जमीन पर। फरिश्ते ने जवाब दिया दूसरे फरिश्ते से, मुझे अल्लाह ने जमीन पर इसलिए भेजा कि एक यहूदी है, उसने दुनिया के अंदर अच्छाइयां की। याद रखें कि कोई काफिर अगर दुनिया में अच्छाई करता है ना तो उसको उसकी अच्छाई का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। आखिरत के लिए उसके लिए जन्नत नहीं है। हाँ कोई मोमिन बंदा अगर अच्छाई करता है, कोई अच्छा काम करता है, भूखे को खाना खिलाता है, तो फिर उसके लिए जन्नत में भी हिस्सा है मुसलमान के लिए, लेकिन काफिर के लिए नहीं है। तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे एक यहूदी के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, और मामला यह है कि इसने दुनिया के अंदर अच्छाइयां की थी, कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ भूखों को खाना खिलाया था, कुछ प्यासों को पानी पिलाया था, कुछ गरीब लोगों की उसने मदद की थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जो अच्छाइयां थी उसका सिला दे दिया, इसको मालो दौलत दी, कसरत औलाद दी, दूसरी भी अच्छाइयों का बदला दे दिया। इससे एक वाकया मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं आपको कि कभी भी अगर किसी काफिर को तुम मालो दौलत वाला देखो ना, या ताकत और कुव्वत वाला देखो, या देखो कि वो दुनिया में मजे कर रहा है, तो अफसोसदा मत हो ना कि यार ये तो काफिर है, ये ऐश कर रहा है। नहीं, दुनिया जो है अज दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। क्योंकि सारा बदला इनको तो इनकी अच्छाइयों का बदला दुनिया में ही मिलना है ना, आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जमीन के अंदर भेजा है, उसकी अभी एक अच्छाई बाकी रह गई है, और मामला ये इसके मरने का वक्त करीब है। अब अगर ये मर जाता है, इसकी अच्छाई का बदला इसको नहीं मिलता है, तो क्या होगा? जन्नत में उसको बदला देना पड़ेगा। और अल्लाह की ये शान नहीं कि वो काफिर को जन्नत दे, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसका मरने का वक्त करीब है, और इसकी आखिरी वक्त में ख्वाहिश ये है कि ये मछली खाए। क्या खाए? मछली खाए। और इत्तेफाक देखें, इसके गांव का जो तालाब उसमें मछलियां है भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म ये दिया फरिश्ते को, जाओ दूसरे तालाब से मछलियां ला करके इसके गांव के तालाब में छोड़ दो, ताकि इसके अइज़ा अक़रबा आए, इसके रिश्तेदार आए, मछलियां पकड़ करके ले जाएं, खिलाएं, और इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और दुनिया में ही इसकी अच्छाई का बदला पूरा हो जाए। अब उसके बाद अच्छा तुम बताओ, दूसरे फरिश्ते से कहा उसने कि अच्छा तुम बताओ तुम क्यों जा रहे हो जमीन पर? कि अल्लाह ने मुझे भी कुछ इसी तरह का हुक्म लेकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे इसी तरह का हुक्म लेकर के भेजा है। क्या हुक्म लेकर भेजा है? का एक मोमिन बंदा है, उसने दुनिया में कुछ गलतियां की थी, कुछ गुनाह किए थे, कुछ नाफरमानियां की थी अल्लाह की, और जितनी नाफरमानियां की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उन नाफरमानियों की सजा उसको दे दी, मुसीबतें दे करके, परेशानियां दे करके, बलाएं उसके ऊपर डाल करके, उसके अल्लाह उस पर मुसीबतें डालता गया, उसकी परेशानी उसके ऊपर परेशानियां डालता गया, उसके गुनाहों को मिटाता गया। लेकिन अब इसके मरने का वक्त करीब है, इस मोमिन बंदे के मरने का वक्त करीब है, आखिरी वक्त करीब है, लेकिन अभी भी इसके खाते में एक गुनाह बाकी रह गए। अब अगर ये मर जाता है इसी आलम में, तो फिर इसको जहन्नम में उसके बदले में जलना पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि इस मोमिन बंदे को जन्नत दी जाए। अब इसका आखिरी वक्त करीब है, इसकी ख्वाहिश ये है कि ये जैतून का तेल इस्तेमाल करे, जैतून का तेल पिए। और इत्तेफाक देखें कि जैतून के तेल की जो शीशी उसके पास में रखी है, हाथ बढ़ा करके पी सकता है, इतनी करीब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जाओ जाकर के इसके पास में जो बोतल लगी है उस बोतल को गिरा दो, ताकि गिरे, बोतल फूटे और इसका तेल बिखर जाए और इसको मुसीबत लगे, इसको तकलीफ का एहसास हो, और इसी आलम में इसकी मौत हो जाए। जब इसको परेशानी लगेगी ना, तो इसके खाते में जो एक गुनाह बाकी रह गया वो गुनाह मिटा दिया जाएगा। समझ गए ना?
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए भी मुसीबतें डालता है ताकि इंसान के ऊपर जो गुनाह हैं, इंसान के खाते में जो गुनाह हैं, वो गुनाह मिटा दिए जाए। मेरे प्यारे, अगर मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तो हौसला नहीं हारना, हिम्मत मत हारना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद करना। पता नहीं कौन सी हिकमत हो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की तरफ से कौन सी हिकमत हमें मिली हो। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? बता दीजिएगा अगर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिम्मत मत हारना। अल्लाह वाले ऐसे भी इस दुनिया में गुजरे हैं कि एक मर्तबा हजरत बिशर हाफिज, अल्लाह के वली हैं, एक रास्ते से गुजर के गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जिसके जिस्म पर जो है ना दाने निकल रहे, फोड़े फुंसी निकल रहे, और मामला ये कि हजारों मक्खियां उनके जिस्म पर लिपटी हुई है, जख्मों पर लिपटी हुई है, लेकिन जुबान से फिर भी अल्लाह 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 जुबान से निकल रहा है। हजरत बिशर हाफिज ने सुना, हैरान रह गए। लोगों से पूछा, भाई कितने साल से ये इसी बीमारी में मुब्तला है? कहा 40 साल से इसी बीमारी में बना, 40 साल से इसी मुसीबत में मुब्तला है, और बराबर अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह, ऐसे भी लोग पढ़े। अच्छा, ये तो वाकई अल्लाह वाला है। गए करीब जाने के बाद में उन्होंने उनका सर जो है अपने घुटने पर रख लिया। बिशर हाफी ने उस अल्लाह के बंदे का सर जो है अपने घुटने पर रख लिया, और रखने के बाद में जो है उनको प्यार करने लगे। ये तो अल्लाह का करीबी बंदा है, 40 साल से मुसीबतों का मारा हुआ है, बलाएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। मेरे प्यारे, एक बात याद रखिएगा, कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है तो वो मुसीबत हमारे लिए आजमाइश है या हमारे गुनाहों की सजा है। वो इसी तौर पे पता चल सकती है कि अगर वो मुसीबत ऐसी है जिसकी वजह से हम अपने रब को भूल जाएं, तो समझ लो वो हमारे ऊपर जो है मुसीबत, आजमाइश जो है वो हमारे गुनाहों की सजा है, अगर हम उसमें अपने रब को भूल जाएं। लेकिन अगर वो मुसीबत ऐसी है जिसकी वजह से हम खुदा को याद करने लगे, तो समझ लेना वो जो आजमाइश है, वो जो मुसीबत है, तुम्हारे लिए आजमाइश बनकर के आई है, तुम्हारे लिए तरक्की दर्जात का सबब बनकर के आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये याद रखिए। अब वो बंदा 40 साल से इसी आलम में अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, तो जैसे घुटने पर अपने जो है उसका सर रखा ना, फौरन रुक गए, खामोश हो गए, आंखों को खोला, और आंखों को खोलने के बाद में जो है इरशाद फरमाया, कौन हो जो मेरा सर अपने घुटने पर रख करके मेरे रब से गाफिल कर चुके हो? अल्लाह, और हुजूर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आपका सर अपने घुटनों पे रखा था। अरे सुनो, तुमने मुझे मेरे रब से गाफिल कर दिया। जितनी देर में नीचे पड़ा रहा तब तक मैं अपने रब को याद करता रहा, जैसे तुम्हारे घुटने पे मेरा सर पहुंचा है, मैं खुदा की याद से गाफिल हो गया। मोहतरम अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं। याद रखो, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसा दर्जा अता फरमाता है जो इंसान की वहमो गुमान में भी नहीं होता, इंसान सोच भी नहीं सकता है। बज़ाहिर ऐसा भी होता है कि हम किसी फटे पुराने कपड़े वाले को देखते, परागंदा हाल को देखते हैं कि जो ऐसी जा रहा है, हम उसको समझते हैं पागल आदमी है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का करीबी बंदा होता है। हदीस पाक है, उस हदीस पाक का मफहूम यही है कि बहुत से फटे हाल, पुराने परागंदा चेहरे वाले, पुराने कपड़े वाले ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की बारगाह में कसम खा ले किसी बात पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कसम को जरूर पूरा किया करता है। इसलिए किसी के मैले लिबास को देखकर ये फैसला मत करना कि ये भिखारी है, ये अजीब इंसान है, ये पागल इंसान है। पता नहीं, वो हमसे ज्यादा नेक इंसान भी हो सकता है। वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया हो। वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस बंदा बन चुका हो और हम उसको हकीर समझ रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखें
हर एक इंसान को अपने से अच्छा समझने की कोशिश करें। ये ना सोचे कह रहे यार हम तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें कबूल ना हो रही हो और उसकी एक बार की लफ्ज अल्लाह या अल्लाह जो पुकारो जो कबूल हो गई हो। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक थोड़ी सी बात भी पसंद आ जाती है ना, तो वही बंदा जो है प्यारा बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फराइज़ और वाजिबात से हम दूर बैठ जाएं कि भाई पता नहीं पसंद आ जाए, नहीं। ये उस बंदे का हाल है कि जो मजजूब हो जाते हैं। उनके बारे में यह हदीस पाक थी कि फटे पुराने कपड़े, परागंदा हाल, अल्लाह पर अगर अल्लाह की बारगाह में कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा लिया करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सोचें अपने बारे में सोचें, नहीं भाई, हम लोगों का अक्ल शऊर है और जिसके अंदर अक्ल शऊर हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जो है अहकाम शरा का मुकल्लफ किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हुक्म दिया है कि तू नमाज भी पढ़, तेरे ऊपर अगर ज़कात वाजिब है ज़कात भी अदा कर, अगर तू साहिब इस्तिताअत है हज भी अदा कर, अगर तू ताकत रखता है, शेख फानी नहीं है तो रोजे भी रख। एक अल्लाह वाले थे हजरत जुनून मिस्री, खाने काबा में पहुंचे। खाने काबा में जब पहुंचे उन्होंने देखा कि एक बंदा है खाने काबा के सुतून से लगा हुआ है, आंखें बंद हैं और वो जो है दिल से उसके अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकल रही। करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद में इन्होंने देखा अरे दिल से निकल रही सदाएं, ये भी जाकर के बैठ गए। इन्होंने भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। आंखें खोली, कहा कौन? कहा हुजूर आप कौन? कहा मैं इश्क व वफा का तालिब हूं, मैं अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो गया हूं, मैं अल्लाह के इश्क का मरीज हूं। हजरत जुन्नून मिस्री ने जवाब दिया मैं भी तो अल्लाह के इश्क का मरीज हूं। उधर वो नौजवान रोने लगा, इधर हजरत जुन्नून मिस्री भी रोने लगे। कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह की याद में रो रहा हूं। कहा मैं भी अल्लाह की याद में रो रहा हूं। जैसे उस नौजवान ने ये सुना फौरन एक चीख मारी, या अल्लाह, और जैसे ही चीख मारी ना फौरन उसकी रूह निकल गई, उसके जिस्म से रूह निकल गई। हजरत जुन्नून मिस्री ने अपना रुमाल निकाला और रुमाल निकालने के बाद में उसके ऊपर डाल दिया। बाजार गए कि ताकि कफन खरीद करके ला सके। बाजार से कफन लेकर के आए, खाने काबा में जब पहुंचे देखा उसकी लाश गायब। अब उसकी लाश भी गायब। हजरत जुन्नून मिस्री हैरान, वो आखिर गया कहां नौजवान? हजरत जुन्नून मिस्री ने जब ये सोचा अचानक गैब से निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री तुम उस नौजवान को तलाश कर रहे हो जिसकी जिंदगी में शैतान भी उसको तलाश न कर पाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिसकी जिंदगी में शैतान तलाश न कर पाया हो तुम उस नौजवान को तलाश कर रहे हो। अरे मरने की बात में जहन्नम के दारोगा आए उसको तलाश करने के लिए, तलाश न कर पाए। जन्नत के मालिक आए तलाश करने के लिए, उसको अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन तलाश ना कर पाए। हजरत जुन्नून मिस्री ने अर्ज़ किया मौला फिर आखिर वो नौजवान बंदा गया कहां? आखिर किस जगह चला गया? ना वो जहन्नम में है ना वो जन्नत में है, कहां गया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्योंकि वो मेरा आशिक था ना, वो मेरा तालिब था, मैंने उसको अपने कुर्बे खास में बुला लिया। सुभान अल्लाह। तो जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है ना, अल्लाह के इश्क का शिकार हो जाता है, तो फिर वो अल्लाह का कुर्बे खास हासिल कर लिया करता है। मेरे प्यारे, इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आप जो है जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी असलियत को मत भूलो। हम इस दुनिया में आए थे तो क्या थे? हमारे पास कुछ भी तो नहीं था, अब तक हमारे पास लिबास तक नहीं था, हम नंगे आए थे। लेकिन हम अपनी औकात भूल जाते हैं। आज हमारे पास अच्छा, अगर आप हमारे पास जो है आज अगर अच्छा बंगला है, मान लो दौलत है, औलाद की कसरत है, ताकत और कुव्वत है, हम अकड़ जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने फरमाया ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में इतरा करके मत चलना। अल्लाह को ये बड़ा नापसंद है, जो घमंड करता है ना, जो तकब्बुर करता है, अल्लाह को ये बहुत नापसंद है। तो इसलिए जो है तुम जो है इतरा करके मत चला करो मोहतरम हजरात। लेकिन आज हमारा हाल जो है बड़ा अजीब है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि महमूद गजनवी के गुलाम थे, अयाज गुलाम थे।
اب محمود غزنوی نے جو ہے ان کی دانشوری ان کی عقل دیکھ کر کے ان کو اپنا خادم خاص بنا لیا اور وزیر اعظم بنا لیا. اب جب وزیر کوئی بن جائے ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس جب کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو اس کے حاسدین بھی ہو جاتے ہیں, اس سے جلنے والے بھی ہو جاتے ہیں. حضرت ایاز کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر دن جنگل جاتے تھے, ہر دن جنگل. حاسدوں نے دیکھا جاتے کہاں ہیں, تو دیکھا ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی کوٹری ہے, اس کوٹری کے اندر جاتے ہیں, اندر سے دروازہ بند کر لیتے. چونکہ حاسد تھے فوراً بادشاہ کے پاس جا کر کے جو ہے آگ لگانا شروع کر دی. بادشاہ سلامت, وہ جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے نا, وہ جو ہے گھپلا کر رہا ہے, یہاں سے مال چرا کر کے لے کر جاتا ہے, کوٹری ہے اس کوٹری میں مال چھپا کر رکھتا ہے اور ہر دن دیکھنے جاتا ہے کسی نے مال چرایا تو نہیں ہے ہمارا, ہر دن دیکھتا ہے. اچھا بادشاہ کے دماغ میں آ گئی, ہو سکتا ہے. تو اچھا ایسا ہے جب کل جائے نا تو مجھے بھی بتانا, میں بھی ساتھ ساتھ چلوں گا, میں بھی دیکھوں گا آخر ماجرا کیا ہے. ٹھیک حضور. حاسدوں نے پتی لگا دی. اب ہوا یہ کہ اگلے دن جب وہ ایاز چلے, حاسد آیا دوڑا دوڑا, آنے کے بعد کہا حضور وہ جا رہا ہے ایاز. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا کچھ فاصلہ ہونے دو تاکہ وہ دیکھے نا ہمیں. کچھ فاصلے سے چلتے گئے, پیچھے مڑ کر دیکھا, جب کوٹری کے دروازے پہنچے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بادشاہ سلامت دکھائی نہیں دیے. انہیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا, اندر گھس گئے. اب بادشاہ سلامت تو چھپ چکے تھے. اب وہ جلدی سے آگے آئے, آگے آنے کے بعد میں دیکھا اندر سے دروازہ بند. محمود غزنوی نے دروازے پر دستک دی. دروازے پر جب دستک دی نا تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمود غزنوی ہوں, ایاز دروازہ کھولو. کہ حضور ابھی آیا. یہ کہا لیکن دروازہ نہیں کھلتا. کچھ دیر انتظار کیا. بادشاہ سلامت دیکھو پریشان ہے, مال چھپائے تو چھپائے کہاں, رنگے ہاتھ پکڑا گیا نا. حاسدوں نے پھر سے لگانا شروع کر دیا. محمود غزنوی نے غصے میں آ کر کے پھر کہا ایاز دروازہ کھولو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر دروازہ نہیں کھلتا. تیسری بار جلال آیا بادشاہ سلامت کو, محمود نے کہا ایاز دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. بادشاہ سلامت بس آیا, تیسری بار میں دروازہ کھول دیا گیا. جلدی سے بادشاہ گھسے, اس کے پیچھے پیچھے حاسدین گھسے. دیکھا چاروں طرف نظر دوڑائی, کچھ نہیں, ایک صندوق دکھائی دیا. ایک صندوق ہے. بادشاہ نے کہا, نظر پڑی. حاسدین کا بادشاہ سلامت صندوق کھلواؤ, صندوق کے اندر ہوگا جو بھی مال و دولت ہے وہ صندوق کے اندر ہوگا چھپایا ہوا. بادشاہ نے کہا صندوق کھولو. ایاز قدموں میں گر گیا, حضور میرے عیبوں کو چھپا لیجئے, میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیجئے. حاسدین نے کہا دیکھو گڑ گڑا رہا ہے تاکہ بادشاہ سلامت کو کسی طریقے سے رحم آ جائے. لیکن بادشاہ کو غصہ آیا, کہا نہیں, صندوق کی چابی دو ورنہ تالا توڑ دیا جائے گا. چابی حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دی گئی. تالا جب کھولا گیا, صندوق کھولا گیا تو کیا دیکھتے, ایک جوڑی پھٹے پرانے کپڑے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھٹے پرانے کپڑے. اب بادشاہ بھی دنگ ہے, حاسدین بھی دنگ ہو گئے, حیران, آخر کرے تو کرے کیا, یہ کیا چیز ہے. ہم تو جس نیت سے آئے تو وہ تو ہے ہی نہیں. ایاز یہ کیا چیز ہے, سمجھ میں نہیں آیا کوئی معاملہ. بادشاہ سلامت میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا, میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیجئے. اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں. تو کہا اچھا پھر ایک بات بتاؤ, تم نے پہلی مرتبہ میں کیوں دروازہ نہیں کھولا, یہ تیسری مرتبہ میں دروازہ کیوں کھولا تھا. کہا بادشاہ سلامت یہ جو لباس ہے نا, یہ لباس اس وقت کا ہے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس غلام بن کر کے آیا, تو میں یہی لباس پہنے ہوئے تھا. یہ ایک جوڑی وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا اس وقت ان کو پہن کر کے آیا تھا. اور حضور میری ایک عادت ہے کہ میں ہر دن اس کوٹری میں آ کر کے یہ ایک جوڑی کپڑے پہن کر کے دیکھتا ہوں, اور پھر کچھ دیر پہن کر کے اپنے جسم کو دیکھتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایاز جب تو آیا تھا تو اس عالم میں آیا تھا, اور اب اگرچہ تجھے بادشاہ نے اچھے اچھے لباس دے دیے ہیں, عمدہ لباس دے دیے ہیں, تجھے مال و دولت سے نواز دیا ہے, لیکن اے ایاز تو اپنی اصلیت کو مت بھول.
تو جب آیا تھا کس عالم میں آیا تھا، اس دنیا کو مت، اس عالم کو مت بھولنا. اگر تو نے اس اصلیت کو بھلا دیا تو سمجھ لے تو اپنے آقا کا ناشکر گزار بندہ بن جائے گا، پھر تو اپنے مالک کی ناشکری کرنے لگے گا. حضور جب آپ نے پہلی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا اس وقت میں یہ لباس پہنے ہوئے تھا، اب میں نے اتارا، اتنے آپ نے دوبارہ سے دستک دے دی. اس کے بعد میں نے جو ہے جب صندوق کے اندر رکھا تو اتنے آپ نے تیسری مرتبہ دستک دے دی، اور تب میں نے جلدی سے جا کر کے دروازہ کھولا. حضور یہ ایک راز تھا جو کسی کو نہیں پتا تھا. محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے اے ایاز، جب تو آیا تھا تو نے اپنی اس اصلیت کو نہیں بھلایا، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم اس دنیا کے اندر جب آئے تھے تو ننگے آئے تھے، ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کی، اللہ رب العزت نے ہم کو مال و دولت دی، اللہ رب العزت نے ہم کو سلطنت دی، اللہ رب العزت نے طاقت و اقتدار دیا، اور ہم اس طاقت و اقتدار کے نشے میں اللہ کو بھول گئے. اے ایاز تو اپنے مالک کو نہیں بھولا، لیکن افسوس ہم اپنے مالک کو بھول گئے، ہم اپنے رب کو بھول گئے. میرے پیارے کبھی بھی اپنے رب کو مت بھولیں، اپنی اصلیت کو نہ بھولیں. یقین جانیے اگر آپ دل سے اللہ کو پکاریں گے، رب کی بارگاہ میں اگر